हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। जी मैं ऑडिबल हाँ? प्लीज़ एक बारी कमेंट करो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? कमेंट सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जस, सत श्री अकाल। थोड़ा टाइमिंग का फर्क होया तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, एक दो दिन आप टाइमिंग कन्फर्म कर लाँगे है ना, कि टाइमिंग होनी चाहिए है। ठीक है, ओके जी, ओके। चलो फिर लैक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला तो लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला तो एक यही अपडेट हैगी है ना, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि पटवारी का एग्जाम 99.99% पोस्टपोन होएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। हेलो 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 अमरीक, हेलो मोनिका बंसल, हेलो हेलो पूनम, हेलो सतनाम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। हेलो जसवीर, ठीक है जी, ठीक है। चलो ठीक है। तो जो अपना आप कल एक परसों एम बना के चले सी कि पटवारी के एग्जाम तक जो 2 मई का एग्जाम ਸੀਗਾ उस तक आप कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स करने ਸੀਗੇ। ठीक है ना, कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ठीक है, चलो आप 2 मई ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਈ ਦਾ 99.99% ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁਲਜੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ठीक है, तो डैमो क्लास के नाल होर भी आपां हुण जिहड़ी फुल फ्लैज स्टडी है जिहड़ी GSC ते पॉलिटी दी आपां फ्रॉम 0.0 टू 100 तक आपां सारी चीज़ां कवर करांगे। ठीक है ना, पेड कोर्स भी होणगे उहदे विच ते उहदे विच फ्री कोर्सिस भी होणगे। वैसे गिल्स वंडोर दी पूरी कोशिश हुंदी है कि स्टूडेंट्स तक फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, बट कुछ चीज़ां ने जो कि पेड कोर्स दे विच ही प्रोवाइड करवाइयां जा सकदियां ने, तां उस दा तुहानूं जिहड़ी डिटेल्स ने या तां गिल्स मेंटोर ऐप तो तुहानूं मिल जाणगीਆਂ, या जिहड़ा तुहाडा हैल्पलाइन नंबर गिल्स मेंटोर दा तुहानूं तुहाडे कोल मिलेगा, वो तुहाडे कोल अवेलेबल भी होएगा, तुसीं उस तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। ठीक है, चलो अज का जो अपना सैशन है स्टार्ट करते हैं। अगर कल के परसों के सैशन तो किसी तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो, कोई डाउट है तो। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैनूं उम्मीद नहीं सी इन्ने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे आप टाइमिंग के चेंज के हिसाब नाल। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो थोड़ी डेडिकेशन का पता लगता एक्चुअली। ठीक है जी, ठीक है। कोई परसों के लैक्चर तो कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दे। ठीक है जी, फिर आप लैक्चर स्टार्ट करिए। बाकी आप टाइमिंग आप एक दो दिन आप कन्फर्म कर लाँगे है ना, कि जी टाइमिंग सही बैठ रही हैगी। ठीक है, तो आप फ्लक्चुएट नहीं करते है, एक प्रॉपर टाइम आप बना लाँगे। ठीक है जी, चलो आपने कल देखो शेड्यूल्स कितने सीगे, शेड्यूल्स भी कितने सीगे ते पार्ट्स कितने सीगे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अज आप उत्थों ही कंटिन्यू करांगे। कल आप इत्थों तक कवर कर चुके थे, अज आप इत्थों कवर करांगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। चलो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखो अपना कल भी आप गल करके हटे सी कि अपनी पार्लीमेंट सुबह 10 बजे रख लो, कोई गल नहीं रमन, आप देख लें। ठीक है, कोई गल नहीं। आप सर तुसीं प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक जरूर कवर करवा दो। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आप पॉलिटी तो हर चीज़ ही कवर करवावांगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम 0 टू 100 आप सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करांगे। चलो बाकी हाँ बिल्कुल, जिवें तुहानूं कोई जिहड़ी चीज़ ज़्यादा टफ लगती है तुसीं प्लीज़ वो कमेंट कर दिया करो, कोई इशू नहीं, आपां उहनूं प्रायोरिटी दे दिया करांगे। ठीक है ना, तो आप पहला करवाने की कोशिश कर लिया करेंगे जिहड़ी चीज़ तुहानूं टफ लगती है। हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज थोड़ी पहला करवा देंगे आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखो आप कल भी गल की सी कि अपनी जिहड़ी डेमोक्रेसी है वो पार्लीमेंट्री डेमोक्रेसी है। अपने देश के एक पार्लीमेंट हैगी है, संसद हैगी है, तो आप एक डेमोक्रेसी भी हैगे, लोकतांत्रिक देश भी हैगे। ठीक है ना,
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਨਵਿਸੇਜਡ ਇਨ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 75, ਆਰਟੀਕਲ 75 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਦ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 75 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ, ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 2 ਦਾ। ਪੋਸਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਹੂੰਗਾ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ 99.99% ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰਾਰਕੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ MCQ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬੋਰੋਡ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 3 ਲਿਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 3 ਲਿਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਲੈਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੇਡ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਪਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਲਿਸਟ ਨੇ ਗਿਆ, ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ। ਅਗੇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ ਮਨਦੀਪ, ਨਮਸਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਾਰਦਈ बट वो तो यूट्यूब बता रहे हैं पोस्ट P+P पर भी आया है, नहीं P+P तो कुछ नहीं आया हैगा और यूट्यूब भी नहीं बता रहे कला होर भी ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 99% ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ P+P ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ P+P ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ।
ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਵਿਜ਼ਾ-ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬਾਇਸਡ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗੇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 75 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਤਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕਾਮਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 18+ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨਾਮ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ MPs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ MLAs ਅਤੇ MPs ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਲ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 75 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਲਗਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਬਟ ਜੋ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਹਲੋ। ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਵਨਸ ਨੋਟ ਨੋਮੀਨਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, MP + MLA, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ PM ਐਂਡ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ COM exercise their offices only as long as they enjoy a majority support in ਲੋਕ ਸਭਾ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ।
ਚਲੋ ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 282 272 ਜਾਂ 282 ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ COM ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੇਅਰ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼, ਯਸ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਗਾਓ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਗੇ 30 ਤੋਂ 40% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਰਟੀਕਲ 121, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਰਟੀਕਲ 121 ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਰੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜੱਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਲਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦ ਲਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਲੇਵ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਮਨਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਬੁੱਕ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫੇਥ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖੀਏ। ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 75 ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ठीक है ना। जुडिशरी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਜਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਛ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਚਲੋ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚਲੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ BNRO ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਇਸਡ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ 131, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 131 131। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਕਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ। An act passed by parliament or a legislative assembly is subject to judicial review, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗੇਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਨਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਇਟ ਫੀਲਸ ਐਕਟ ਵਾਇਲੇਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਅ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਫਰੋਮ USA, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਨੋਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਮਸੀ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਐਂਡ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੇਮ ਨੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 131 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ
ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ UK ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਿਜਿਡ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਰਿਜਿਡ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਟਨ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਜਿਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਮਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲੈਸ ਰਿਜਿਡ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲੈਸ ਰਿਜਿਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਜੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल 2 साल 11 महीने, बिल्कुल फ्लैक्सीबल भी है लिमसी, बिल्कुल। So that is soul of constitution, basic structure, philosophy of constitution that can't be changed, बिल्कुल बिल्कुल वेरी परफेक्ट, क्या बात है, बहुत ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਲਿਮਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਹੋਰ ਨੀਟੀ ਕ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਅਗੇਨ ਲਿਮਸੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18+ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਡਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 18+, ਸਫਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਸੀਗੀ 21 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਸੀ ਉਹ 21 ਈਅਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 18 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ, ਮੇਨ ਆਈਡੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੰਬੋਜ ਰਮਨ, ਸੋਨੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਸਤੇ ਸੋਨੀਆ। ਜਸ 368, ਹਾਂਜੀ 368 ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ 368 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 42 ਨਹੀਂ ਕਮਲ, 42 ਨਹੀਂ ਹੈ, 61st, ਬਿਲकुल ਪਿਆਸਾ ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਬਿਲकुल 61st 1998, ਬਿਲकुल ਲਿਮਸੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 80 ਲਿਮਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988 ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ, 21 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988। ਚਲੋ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਇੰਡੀਆ ਅ ਸੋਵਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਵੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਵਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਇੰਡੀਆ ਅ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਆਸ, ਇਨਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 85 ਤੋਂ 90 ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੰਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 18+ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ ਆ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ 18+ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੋ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤਾਂ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਰੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿਜ਼ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਦੇਹੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲਿਮਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, DPSPs ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਲੈਸ ਰਿਜਿਡ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਲੈਸ ਰਿਜਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਮੇਡ ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੇਡ ਆਊਟ ਇਨ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਮਸਟ ਬੀ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਬੋਥ ਦ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਈ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, 108, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਲਿਮਸੀ? ਗੁਰਜੀਤ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੋਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग आएगा ਵੀਰੇ। 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जिन्ने मैंबर्स ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2/3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, in addition to this certain amendments which pertain to federal nature must be ratified by majority still। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ 50% ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਾਫ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਫਸਟ ਡੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੀਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਲਿਮਸੀ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਨਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇਹ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ 104 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੌਰੀ, most of these amendments address issues dealt by the statute in other democracies, not required। chalo, Supreme Court has ruled in Keshwanand Bharati case that not every constitutional amendment is permissible। amendment must respect the basic structure of the constitution। देखो की कह रहा हैगा जस्ट ने, किसी ने पहला भी कमेंट किया बेसिक स्ट्रक्चर होंगे ना, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का देखो की मतलब है, एक बेसिक ढांचा, ठीक है ना। जिमें आप कहिए कि साडा जिहड़ा देश हैगा वो सैकुलर हैगा, ठीक है, धर्म निरपक्ष देश है, ये आपां नूं सारिआं नूं पता, ये चीज़ समझ आती है, ठीक है ना। तो कोई भी जिहड़ी सरकार है, कोई भी पार्लीमेंट हैगी, ठीक है ना, कोई भी लोक सभा हैगी, वो इस चीज़ नूं नहीं बदल सकती, ठीक है ना। सानूं कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, सानूं कोई इस्लाम कंट्री नहीं बना सकता। जिवें पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिहड़ा स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम हैगा, बांग्लादेश का भी स्टेट रिलीजन है जिहड़ा वो इस्लाम है, बट भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं हैगा, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੈ, ਆ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੁਆਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਮਸੀ ਕੁਆਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਕੁਆਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਆਜ਼ੀ ਫੈਡਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੀਤ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ
ठीक है ना। तो अगेन यही केशवानंद भारती केस की कह रहा है सर, एक्सप्लेन कर दो की शायना की एक्सप्लेन करना है प्लीज़। हाँ बिल्कुल 1973 है केशवानंद भारती केस। शायना की एक्सप्लेन करना है। चलो इन 2000 NCRWC was set up to look into updating of constitution। ठीक है ना। बस ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, ठीक है ना। बस ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA ਵਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NCRWC ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। SSSB ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸੀਗਾ SSSB ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ, ਸੱਪੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਬਿਲकुल बिल्कुल वर्सेस केरला, बिल्कुल। चलो अच्छा ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕੇਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕੇਸ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸੀ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਸੀ ਨਹੀਂ 13 ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਕਿਸ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ MN ਵੈਂਕਟ ਚਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ NCRWC ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ NM ਵੈਂਕਟ ਚਲਿਆ, ਠੀਕ है ना, ये ज़रूरी है। सर इस केस का रिज़ल्ट किया था, इस केस से बहुत सारे रिजल्ट सी, कोई एक रिजल्ट नहीं सीगा, ठीक है ना। तब मेन तो सिर्फ यही सीगा कि ज़्यादा असी अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि इस बहुत सिर्फ एक रिजल्ट नहीं सी, बहुत ज़्यादा आप डिटेल आप 3-4 केसिस बहुत डिटेल च करांगे। एक तो केशवानंद भारती केस, एक मिनरवा मिल्स केस, एक बुम्बई केस 1994। तो 3-4 केसिस ने बहुत डिटेल दे विच करांगे आप, ठीक है ना, जिहड़े कि मैक्सीमम क्वेश्चन दे विच आंदे रहिंदे ने, ठीक है ना। तो ये तुहानूं मैं बड़े प्यार नाल समझावांगा, ठीक है। बिल्कुल दलजीत जी बिल्कुल सही, MN वैंकट चलिया। चलो ठीक है जी, ये सी साडा कुछ ब्रशअप चीज़ां। देखो मैं तुहानूं अगेन वही कह रहा कि आपां फुल फ्लैजड कोर्स नहीं कर रहे इस दे विच, आपां बिल्कुल जिहड़े हॉट टॉपिक्स ने, जिहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, तुहानूं मैं वो कराने की कोशिश कर रहा, ठीक है ना। फुल फ्लैजड जिहड़ा अपना बेसिक कोर्स होएगा वो गिल्स मैंडोर दी ऐप ते अवेलेबल होएगा, ठीक है ना। उस दे विच तुहानूं चैप्टर 1 तो लैके चैप्टर जिहड़ा लास्ट तक आपां कोर्सिस सारे जिहड़े सिलेबस वो कवर करांगे। ज़्यादा डिटेल लई तुसीं गिल्स मैंडोर दी हैल्पलाइन नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸਭ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। शाइना क्लास टाइमिंग फिलहाल हाले मतलब कन्फर्म नहीं हुई हैगी, ठीक है ना। मे बी कल की क्लास भी शायद 10 बजे ही होवे, ठीक है। बट विदिन 2-3 डेज़ आप एक प्रॉपर टाइमिंग बना लाँगे, ठीक है ना, जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ सूटेबल होई,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल हरप्रीत मोस्ट वेलकम, ठीक है। कोई सर जुडिशरी आएगा पेपर में भी सब करवा देना प्लीज़। हाँ जी जुडिशरी करांगे, ओके ओके नो इश्यूज़। गुड नाइट जी, गुड नाइट कमलदीप। बिल्कुल बिल्कुल ओके जी ओके। सर एक्टिव रहने ਲਈ कर सकती हैं वाइल स्टडी, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਮਨ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਲਪਹਾਰੀ। ਅਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ। ਆਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਚਲੋ क्वेश्चन के लिए सोर्स सजेस्ट कर दो पटवारी के। देखो जी पता की है, ज़्यादा तुसी क्वेश्चनस ते ना तुसी टाइम वेस्ट करो, तुसी थेरी पोर्शन कवर करो, क्योंकि देखो ज़्यादा GS बहुत डिटेल दे विच नहीं आती पटवारी दे विच, ठीक है ना। बड़िया बेसिक चीज़ां आउणगियां GS के पॉइंट ऑफ व्यू तो। तुसी जिहड़ा अपना ज़्यादा टाइम है डिवोट करो वो रीजनिंग, मैथ्स हो रही, ये सब चीज़ों से डिवोट करो, जो कि होर थोड़ा सिलेबस है। GK का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है ना। तो तुसी हर चीज़ कवर नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करो कि जिहड़ी इंपोर्टेंट चीज़ां ने सिर्फ वही कवर करो थेरी पोर्शन तो, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला कोई एडा फंडा नहीं है, ठीक है ना, भी तुसी जिवें बैंकिंग दे विच हुंदा कि क्वेश्चन करने बहुत जरूरी ने, ठीक है ना। तो कोई फंडा नहीं है, तुहानूं कोई सोर्स मिलता, ठीक है। ईवन कि गिल्स मेंटोर दे विच भी तुहानूं टैस्ट सीरीज़ अवेलेबल होएगी कोई ना कोई, तुसी उन्हां नूं कंटैक्ट कर सकदे हो, टैस्ट सीरीज़ बिल्कुल होएगी कोई ना कोई, ठीक है। 9th तहसीलदार का पेपर मतलब चांस ही थोड़े घट ने। देखो हुण देखो पटवारी तो बाद तो बिल्कुल चांस घट जाते हैं, हालांकि PPSC बहुत ही एग्रैसिव है पेपर लैन दे विच, ठीक है ना। हुण तुहानूं पता है PCS का हुण मेन्स होके हटिया, ठीक है ना। सिर्फ उन्होंने एक महीने दा टाइम भी नहीं दिता सी प्रीलिम्स तो बाद मेन्स होने का, ठीक है ना। तो देखो ये तो है कि PPSC बहुत एग्रैसिव है, बट सिचुएशन इदां दी नहीं है कि पेपर कंडक्ट हो पाए, तो डाउटफुल है थोड़ा, ठीक है ना। बट देखो तैयारी तो रखनी पएगी, ठीक है ना। एग्जाम होंदा नहीं होंदा तो आपां नूं तैयारी तो एक बारी उस जिहड़ा डेट है उसनूं टारगेट रखना चाहिए मेरे हिसाब नाल। चलो थैंक यू शाइना, ठीक है ना। देखो जो तक खुद स्टूडेंट आ तो आपां नूं दूजे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट का भी पता होंदा कि दूजा स्टूडेंट किस लैवल पर आके समझेगा, तो वही कोशिश मेरी रहिंदी है थोड़ी जी, ठीक है। चलो ठीक है जी, हाँ मिलते हैं फिर नैक्सट सैशन दे विच, ठीक है ना। ध्यान रखो अपना, कोविड तो बचो, ठीक है ना, अपना तो अपने घरदियां दा ध्यान रखो, ठीक है जी। चलो जी, सत श्री अकाल।